हर अपडेट्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। सारे पठानकोट वासियों ਨੂੰ मैं दसना चाहना है कि असी ਤੁਹਾਨੂੰ जिस तरह पता है कि स्टैंड अलोन शॉप्स उन्होंने असी पिछले 2 दिनों तो खोल दिता सीगा और अगलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ जिस तरह बाकी ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ सोच रहे हैं कि ਆਪਾਂ ਵੀ सरकार ने ਜਿਹੜਾ हुक्म किया है ਉਹਦੇ मुताबिक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਿਆਰੀ इस तरह के ग्रुप बना के या मोबाइल दी दुकाना एनकां की रिपेयर इस तरह के असी अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं 2-3 ग्रुप बना के वक्रे वक्रे दिनों च उन्होंने खोलिया जाए। सो ये हुक्म असी कोशिश कर रहे हैं भी कल तो ये हुक्म असी कल हुक्म करके परसों सवेर तो असी इहनूं लागू करिए और उसकी टाइमिंग भी असी जिहड़ी हुण सरकार वालों आई है कि लोगों ने मंग की है कि 9 तो 1 बजे तक वह टाइम करता जाए वो भी असी उसके मुताबिक हुक्म करांगे। नाल ही जिहड़ियां कोई जरूरी वस्तां ने उन्हां बारे भी हुक्म करांगे क्योंकि वो थोड़ी अर्ली मॉर्निंग चाहिए होंदियां ने। सो इस सारी चीज़ नूं असी हुण हुक्म करन जा रहे हैं। जिहड़ी सारे पठानकोट वासियों नाल मेन मकसद है मेरा अज गल करन दा उहदा मेन मकसद ये है कि जदों असी कल हुक्म ये जारी करांगे मैं ये दसना चाहना है कि पिछले 40 दिनों के जो असी हुक्म समय समय पर देंदे रहे सरकार दे लोगों ने काफ़ी हद तक उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के नाल सहयोग दिता और निभाया और तकलीफ भी सही घरां च रहे बड़ा औखा होंदा है रहना लेकिन उन्होंने ये तकलीफ भी झली। लेकिन आपां नूं पता है कि इस बीमारी की लड़ाई ਆਪਾਂ ਨੇ उस ਜਿਹੜੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵਧਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕੇਸ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिहदे च ये नहीं है कि भी जी हो गई है तो बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। जो हो गई है तो थोड़े जे 13-14 दिनों का एक प्रोसीजर है उस तो बाद मैडिसिन खा के वो ठीक भी हो के लोग वापस जा रहे हैं। सिर्फ एको ही गल का ध्यान रखने की लोड़ है कि आपां बहुत ज़्यादा लोग जे एकदम बीमार होने हैं उत्थे जाके कई बार मुश्किल होंदी है साड़ी व्यवस्था दे विच एकदम इन्ने लोगों को जे आपां हैंडल करना है तो मुश्किल आ जाती है। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇहद ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ और जे उहदे चों खुदा ना खास्ता कोई बीमार भी हुंदा है तो वह हो जाता है तो दाखिल हो के ठीक हो के वापस भी चल जाएगा। इस तरीके दे नाल किते ना किते आपां अपना जिहड़ा है मैडिकल व्यवस्था नूं बड़े बेहतर तरीके दे नाल लोकां दा इलाज भी कर पावांगे और कोई घबराउण दी गल भी नहीं। लेकिन ये तां ही संभव होएगा जे साडे सारे लोग अपने बच्चे आपां इस गल नूं समझांगे कि आउण वाले समय जो सरकार की ड्यूटी सी सरकार ने निभा के ये 40 दिन असी सख्ती भी की पुलिस ने कर्फ्यू भी लगा के रखा तुहानूं असी रोकिया भी। लेकिन हुण जिस तरह असी छोटा तुहानूं देन लगे हैं बड़ी वड्डी जिम्मेवारी असी परिवार दे उपर पा रहे हैं लोगों के उत्ते पा रहे हैं समाज सुधारकों के उत्ते पा रहे हैं चुने हुए नुमाइंदियां के उत्ते पा रहे हैं मुहल्ला लैवल ते प्रधानां दे उत्ते व्यापार मंडलों के उत्ते पा रहे हैं कि जे हुण छोटा असीं तुहानूं देणियां है इन्हां छोटा नूं बड़ी समझ बूझ दे नाल लागू करवाओ ताकि साडी जिहड़ी बीमारी जिन्हों असीं रोक के रखिया है आपां किते उहनूं फिर अपने हत्थों ना निकल जावे। और उहदे लई एकमात्र इक्को ही एक मेरी अपील है
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਸੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲ, ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲਸ, ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਨ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, तो शहर भी अपना हुण खुल्लन जा रहा है। सो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ एक हाथ जोड़ के बेनती है कि ਆਪਾਂ इस चीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ बड़ी जिम्मेवारी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot.